गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मो भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज भारतीय संविधान रु बछा बछा इम्पोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर पर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे, जहाँ फल आगक आसुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेर न करके क्लास टी को आरंभ करिया। देख बिले प्रथम प्रश्न, भारतीय संविधान केबे कार्यकारी होइथिला? भारतीय संविधान है केबे कार्यकारी होइथिला? 15 अगस्त 1947, 26 नवेम्बर 1949, 26 जनवरी 1950 ना 24 जनवरी 1950? कौन बोला राइट आंसर? भारतीय संविधान केबे कार्यकारी होइथिला? 26 जनवरी 1950 रे हैला, जनवरी 26 1950 मसीहा। ठीक अच्छे, किंतु 26 जनवरी 1950 मसीह भारतीय संविधान ग्रहण करा जाइथिला हैला। 26 जनवरी 1949। ठीक अच्छे, तो 26 जनवरी 1949 मसीह भारतीय संविधान ग्रहण करा जाइथिला आउ ताकू कार्यकारी करा जाइथिला 26 जनवरी 1950 मसीह। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभार स्थायी अध्यक्ष किए थिले? भारतीय संविधान सभार स्थायी अध्यक्ष किए थिले? डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू ना सरदार भाई पटेल? कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी है राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान रचना कमिटीर अध्यक्ष किए थिले? भारतीय संविधान रचना कमिटीर अध्यक्ष किए थिले? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर? कौन राइट आंसर? भारतीय संविधान रचना कमिटीर अध्यक्ष होउछंती डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर हैला। ऑप्शन डी है राइट आंसर, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान प्रस्तावना रे भारत को क्यों रूपे वर्णना करा जाइछि? संविधान प्रस्तावना रे भारत को क्यों रूपे वर्णना करा जाइछि? गणतांत्रिक राज्य ना सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य ना संघीय राज्य ना एकक राज्य? कौन राइट आंसर? संविधान प्रस्तावना भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य रूपे वर्णना करा जाइछि। ऑप्शन बी है राइट आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान जरूरीकालीन धारागुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित? भारतीय संविधान जरूरीकालीन धारागुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित? युक्तराष्ट्र अमेरिका, कानाडा, ऑस्ट्रेलिया ना जर्मनी वेमार रिपब्लिक? कौन राइट आंसर? मन रखियो पिले, ऑप्शन डी जर्मनी वेमार रिपब्लिक है। ऑप्शन डी है राइट आंसर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान केउं भागरे मौलिक अधिकार उल्लेख अच्छी? संविधान केउं भागरे मौलिक अधिकार उल्लेख रही? कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी भाग 3 है, भाग 3 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आम संविधान रे भारतीय नागरिकर केतोटी मौलिक कर्तव्य रही? आम संविधान रे भारतीय नागरिकर केतोटी मौलिक कर्तव्य रही? ऑप्शन सी 11 गोटी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 11 गोटी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय सरकार रे केंद्र मंत्रिमंडल कहा पाखरे उत्तरदायी? संसदीय सरकार रे केंद्र मंत्रिमंडल कहा पाखरे उत्तरदायी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा ना लोकसभा? कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी लोकसभा। ठीक अच्छे, ऑप्शन डी है राइट आंसर, लोकसभा।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 71, ଧାରା 71 ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଧାରା 71 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାରା 71, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଧାରା 32 ହେଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32 ଅଥବା ଧାରା 32। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ପିଲେ? ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ନାଗରିକତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କେଉଁଟି? ନାଗରିକତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କେଉଁଠି ପିଲେ? ପରିବାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମାଜ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନାଗରିକତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ପରିବାର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପରିବାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନା ଭାରତ, ନା ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭାରତ। ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଜାକିର ହୁସେନ, ନା ଭି ଗିରି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଭାରତୀୟ ସଂସଦ କେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଭାରତୀୟ ସଂସଦ କେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? କେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ କେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା। ଏହି 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଗଠିତ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ? ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ, ନା କୋଲକାତା ଠାରେ, ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ନା ଚେନ୍ନାଇ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖ ପରୀକ୍ଷକ CAG କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି? ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ CAG କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ପିଲେ? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 148 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 148। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ, ନା ନେହେରୁ,
ନା ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍ ନା ଆମ୍ବେଦକର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ, ନା ନେହେରୁଙ୍କୁ, ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆମ୍ବେଦକରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ସମାନତାର ଅଧିକାର, ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଟପ୍ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।